बीएसएफ के मुद्दे ते मुख मंत्री चन्नी की अगवाई में ऑल पार्टी मीटिंग जारी। बीजेपी नूं छड्ड तमाम पार्टियां ने आगू शामिल। नवजोत सिद्धू भी मीटिंग दे विच मौजूद। ऑल पार्टी मीटिंग नूं लैके बीजेपी का सरकार ते हमला। कहा बीएसएफ के अधिकार वधण नाल कमजोर नहीं होवेगी पंजाब पुलिस। संवेदनशील मुद्दे ते सियासत तो बाज आए सरकार। कौमी एससी कमिशन कोल पहुंचा सिंघू बॉर्डर ते कतल किए लखबीर का परिवार। कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला नाल की मुलाकात। सांपला ने पंजाब सरकार तो जल्द परिवार नूं मुआवजा देने की की मंग। जींद विच पुलिस और प्रशासन सामने किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। रुख ते चढ़ के लाया फाहा। पुलिस मुलाजमान ने तुरंत रुख ते चढ़ के उतारिया। हालत गंभीर। हरियाणा में डीएपी खाद का गंभीर संकट। चरखी दादरी विच थाणियां दे बाहर लंबियां कतारां। घंटियां बद्धी लाइनां विच खड़े होण नूं मजबूर किसान। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देखे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लर जी सिंह दे बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग की। बीएसएफ के मुद्दे के उपर ऑल पार्टी मीटिंग इस वेले जारी है। पंजाब भवन दे विच मुख मंत्री चन्नी की अगवाई दे विच ये बैठक हो रही है। बीजेपी नूं छड्ड के सारे ही राजनीतिक दल इस मीटिंग दे विच जिहड़े ने वो शामिल होए ने। कांग्रेस वालों नवजोत सिद्धू मीटिंग विच मौजूद ने। अकाली दल की गल की जाए, अकाली दल के वालों प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते दलजीत सिंह चीमा। उधर आम आदमी पार्टी वालों भगवंत मान ते अमन अरोड़ा इस मीटिंग दे विच पहुंचे ने। मीटिंग तो बाद करीब दोपहर 2 बजे जिहड़ा वो मीडिया के मुखातब होणगे मुख मंत्री पंजाब, तो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तस्वीरां तुहानूं असीं अंदर दी दिखा रहे हैं तो कुछ देर पहलां दियां। तो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है जिस दे विच अगवाई कर रहे हैं मुख मंत्री पंजाब चरणजीत चन्नी। उन्हां दे नाल बैठे ने कांग्रेस वालों जिहड़े शामिल होए ने वो नवजोत सिंह सिद्धू। उन्हां तो बिना बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारी ही जिहड़ियां पार्टियां ने वो इस मीटिंग दे विच शामिल होईयां ने। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते दलजीत चीमा वो अकाली दल वालों शामिल होए ने और भगवंत मान ते अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी वालों पहुंचे। उस तो बिना सिमरजीत बैंस ते होर भी करीब करीब जिन्नियां भी राजनीतिक दल ने उन्हां दे नुमाइंदे इस मीटिंग दे विच हिस्सा लैण दे लई पहुंचे ने। और करीब अद्धा घंटा पहलां जिहड़ी मीटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है और करीब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बजे के करीब जिहड़ी है लगभग ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। उस तो बाद सीएम चन्नी मीडिया के मुखातब होणगे और सारी जिहड़ी विस्तार दे नाल इस मीटिंग दे विच की फैसला लिया गया, किस तरीके का जिहड़ा रिस्पॉन्स है इस मीटिंग के जरिए उन्होंने मिलिया बतौर मुख मंत्री, तो उसनूं लैके विचार चर्चा ते ब्रीफिंग जिहड़ी है वो करीब 2 बजे पीसी दे राहीं की जाएगी। तो लगातार इस मुद्दे को लैके सियासत भी हो रही है। उधर जेकर बीजेपी की गल की जाए, बीजेपी ने इस मीटिंग का बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि गैर तरीके नाल जिहड़ा इस गल नूं अगे वधाया जा रहा है और इसके उपर सियासत की जा रही है। तो वक्-वक् जिहड़ी पार्टियां दे इस मीटिंग नूं लैके जिहड़े वक्-वक् प्रतिक्रम भी सामने वो भी तुहानूं सुणावांगे। पर इस वेले की वड्डी ते अहम खबर यही है कि जिहड़ी सर्व जिहड़ी ऑल मीटिंग पार्टी है वो इस वेले पंजाब भवन दे विच सीएम की अगवाई दे विच जारी है। और इस मीटिंग नूं लैके इस मीटिंग तो पहला वक्-वक् जिहड़े राजनीतिक दलां दे नुमाइंदे ने आगू ने की कुछ सोचते हैं, की कुछ कहते हैं, वो भी तुहानूं सुणाउने हैं। पंजाब विधान सभा का हंगामी सैशन सदो एंड हंगामी सैशन सद के जिहड़ा मोदी सरकार ने पंजाब दे नाल घोर अन्याय करते हुए फैडरलिज्म दे उत्ते एक बहुत वड्डा अटैक किया, संघी ढांचे दे उत्ते बार किया। ये बार कदे भी पंजाब दे लोग सहन नहीं करनगे। 1966 दे विच पहली वारी संघी ढांचे दे उत्ते हमला किया गया, साडे पानी लुट्टे गए। अज जिहड़े सत्कारयोग दोस्त रौला पाउंदे आ, मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा अकाली ते कांग्रेस वालियां नूं 16 नवंबर 2016 पास हो गया कि असीं पाणीआं दी कीमत वसूल करनी आ। संघी ढांचा संविधान दे अंदर पंजाब दा राइट आ। ये दोनों वड्डियां पार्टियां क्यों नहीं तुरियां उधर नूं? असल दे विच केंद्र दा मूंह पै गया। उन्हें देखा कि संघी ढांचा अड़ा दे। 1966 दे विच लगातार पंजाब दा पानी लुट्टिया, इन्हां ने साडा की कर लिया? सो इस करके ऑलरेडी केंद्र दीयां 4 एजेंसियां पंजाब दे अंदर काम कर रहीआं ने। पंजाब जां किसी होर स्टेट ने कदे राष्ट्र हित दे विच लए केंद्र दे फैसले दा विरोध नहीं कीता। पर यह 50 किलोमीटर वाला पंजाब दे सूरवीर लोग जिहड़ा संघी ढांचे दे उत्ते हमला कदे भी बर्दाश्त नहीं करनगे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ बीएसएफ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 50 ਮੀਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਉਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ। ਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। सो जिद तक सवाल है खदशा कि भी ये अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਕੰਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾਸ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪੱਕਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਘੇਰਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬਰੀਫਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਇਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ BSF ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BSF ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, NDPS ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BSF ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ 1968 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ BSF ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ BSF ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।